ማስተር በጀት ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ ቻፕተር 2 ማስተር በጀት ፎር መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ብለን ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ቻፕተር 2 ያለ ለመርቻንዳይዚንግ ብቻ ነው ነገር ግን ማኒፋክቸሪንግ ሰርቪስም አለ በዚህ ቪዲዮ ግን ምናየው ማስተር በጀትን ለመርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ብቻ ነው ማለት ኦኬ ሶ like many accounting terms በጀትም በጣም ፋሚሊያር ነው ብዙ ተቋማት የሚጠቀሙበት ብዙ ሰው የሚያውቀው ወርድ ነው budgeting is used commonly in our everyday language and the news media ላይ በፌደራል ገቨርንመንት በስቴት ገቨርንመንቶችም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጋዜጣዎች ላይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቦታዎች ላይ በጀት ይባላል ስለዚህ ያንን ነገር ነው ለማየት የምንሞክረው so the purpose of this chapter or this lecture it is introducing a framework of budget processing for merchandising company defining budget terms and principal advantages of budgeting budget መኖሩ ምን አለው የሚለው ለማየት እንሞክራለን ማለት so budget ማለት በጣም በቀላል ተርም budget ማለት financial plan ነው the management expectationዎችን በፋይናንሻል in terms of finance ስናስቀምጠው budget ይሆናል budget is a comprehensive formal management plan expressed in quantitative terms describing the expected operation of an organization over some specific future time period ስለዚህ በጀት ስንል ሶስት ነገሮች መሟላት አለበት then specific entity መኖር አለበት በጀት የሚሰራ አለበት አንድ ተቋም አንድ entity መኖር አለበት then cover specific future time ወደፊት የታቀደ የአመት የሁለት አመት የስድስት ወር የወር የሚል ስፔሲፋይድ የሆነ future period of time ያስፈልጋል then it is expressed in terms of quantitative term in terms of ቁጥር in terms of ገንዘብ መገለጽ ያለበት ነገር ምክንያቱም ፕላን ከሆነ አክሽን ብቻ ነው እንዲናረጋለን በጀት ግን ከሆነ it must be quantified in terms of it must be expressed in terms of money ጭምር ማለት ነው ስለዚህ በጀት ስንል it is an comprehensive formal the management's plan expressed in terms of quantitative term plan የነበረው ወደ quantitative term ቀይረን ወደ ገንዘብ ቀይረን ስናስቀምጠው ነገር ግን እኚህ ሶስት ነገሮች ማሟላት አለበት specific entity ያስፈልገዋል future period of time cover ማድረግ ያለበት specified የሆነ future time period of ያስፈልገዋል then it must be expressed in terms of quantitative term ይሄንን okay ከማኔጅመንት ጋር በጀትን ስናያይዘው ማኔጅመንት they have strategies we have ማኔጅመንት ድርጅቶች የተለያየ ስትራቴጂዎች አላቸው ኦብጀክቲቫቸውን አቺቭ የሚያደርጉበት ስትራቴጂክ ማለት the way of achieving goal ነው ስለዚህ one short term ነው then long term ነው ስለዚህ ማስተር በጀት usually cover 1 month to 1 year ነው as long range plan ግን ከሆነ ከ2 እስከ 10 አመት ይወስዳል ስለዚህ ሾርት ተርም ኤንድ ሎንግ ሬንጅ ፕላን በጀቱን ከፕላኑ ጋር ያያያዘ ነው ስለዚህ ሎንግ ሬንጅ ፕላን ካለን ሎንግ ሬንጅ በጀት ያስፈልገናል ኦፕሬሽናል ፕላን ካለን ወይም ሾርት ተርም ፕላን ካለን ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ሾርት ተርም በጀት ያስፈልገናል ሾርት ተርም ምክንያቱም ፕላን in terms of quantity in terms of ገንዘብ ካልተገለጸ ትርፍ እናተርፋለን ጥሩ ፕላን ነገር ግን ምን ያክል እናተርፋለን እንዴት እናተርፋለን የሚለው በበጀት መገለጽ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከማኔጅመንት አክቲቪቲ ጋር ከሾርት ተርም ፕላን ጋር ከሎንግ ተርም ፕላን ጋር በጀት ሎንግ ተርም በጀትም ሾርት ተርም በጀትም ያስፈልገናል ማለት ነው ኦኬ what are the principal advantages of budgeting ጥቅሙ ምንድነው ለምንድነው በጀት የምናዘጋጀው budget is an integral part of management control system ነው የማኔጅመንት ኮንትሮል ሲስተም ነው እንዴት ነው ሪሶርሶችን performanceaችን efficiencyaችን effectivenessaችን ሁሉ measure የምናደርግበት ነው so the first advantage it is promoting coordinating in communication among sub units within the companies if we have budgeting plan and budget our coordination and communication is it become promoted it become okay the first advantage is promoting and communicating among sub unit ነው
ለምን እቅድ ሲዘጋጅ ጀምሮ ያንዳንዳቸው ዲፓርትመንቶች የራሳቸውን እቅድ ያዘጋጃሉ ያንዳንዳቸው ሰብ ዩኒቶች ሐሳብ ያቀርባሉ እንዴት መሆን እንዳለበት ያዘጋጃሉ ዜን ያ ሁሉ ተጨምቆ ነው ለሾርት ተርም ለሎንግ ተርም ፕላን የሚዘጋጅ ስለዚህ it create communication and coordination የምንለው and it require periodic planning ነው if we have budgeting we should have a specific goal a specific defined goal and objective ያስፈልገናል ስለዚህ ስለ በጀት ካወራን ጎል እና ኦብጀክቲቫችንን ማስቀመጥ አለብን ያን ደግሞ ለምን ይጠቅመናል ድርጅታችን በተገቢ መንገድ እንዲሄድ ማለት ነው and providing framework for judging the performance and facilitating learning ጥሩ ሰርተናል መጥፎ ሰርተናል ምን ነው ከምን አንፃር ማነጻጸር ያስፈልገናል ምን ማርበት ነገር ያስፈልገናል ፐርፎርማንሳችን ሜዠር የምናደርግበት ይሄን ያቀደን ነበር ይሄንን ሰራ ይሄን ያቀደን ነበር ይሄንን ሰራ እንዲ ብለን ነበር እንዲ ያደረግን የምንልበት and instrument ይሆናል ማለት and it motivating managers and employees ነው obviously budget by itself ሲዘጋጅ ሲተገበር ፐርፎርማንስን ሜዠር ስናደርገው ኤፊሺየንሲያችን ያሳደገን ስለምንሄድ የማኔጅመንትም የኤምፕሎይስም የኤምፕሎዮቻችንም ተነሳሽነት and የመስራት ፍላጎት የማድረግ አቅም በጀቱን አቺቭ ለማድረግ የታቀደውን ለማሳካት ይነሳሳሉ ስለዚህ በጀት መኖሩ ለዛ ይጠቅማል and it means allocations of resources which means if we have budgeting አንድ ትልቅ እቅድ ካለን ያንን እቅድ ለማሳካት ያለንን ሪሶርስ ገንዘብ ጊዜ አቅም ሁሉ እንዴት መጠቀም እንዳለብን እቅድ እናወጣለን ስለዚህ means of allocation resource ምንለው and satisfy legal and contractual requirement yes obviously አንዳንድ ጊዜ በጀት ለስራችንም ያስፈልገናል ጨረታ ለማሸነፍ ብትፈልጉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ስራዎችን መጀመሪያ በጀት ሁሉ መያዝ አለበት በጀት ሁሉ ማሳየት አለበት እንዲያርገን ቢዝነስ ፕላን ብታዘጋጁት በጀት ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ለዛም ይጠቅመናል and create awareness of business costing yes ስለ ኮስቱ awareness ይፈጥርልናል ኦኬ ገቢን ብቻ ሳይሆን ወጪያችንስ ምን ያክል ነው ይሄን ያክል ገቢ ለማግኘት ይሄን ያክል ወጪ ይሄን ያክል ገቢ ለማግኘት ይሄን ያክል ወጪ የሚለው ከዛ ጋር ፋሚሊያር እንድንኖር ያደርገናል ሌሎችም ሰፋፊ ነገሮችን መጥቀስ እንችላለን ለዛሬ ግን እነዚህን ብቻ ይበቁናል ኦኬ what are the components of master budget ነው ሲጀመር ማስተር በጀት ማለት it is the combinations of individuals budget ብዙ ኢንዲቪጁዋልስ በጀቶች ይዘጋጁና እነሱ ሲጠቀለሉ ነው ማስተር በጀት የምንለው ማለት so master budget is a total budget package for organization it is the end product that consists all the individual budget for each organization aggregated into one over budget for entire organization ስለዚህ መጀመሪያ ሴልስ በጀት እናዘጋጃለን which is purchase budget collection budget operating expense individuals budget ናቸው and budgeted income statement እነዚህ ሁሉ ሲሰበሰቡ በአንድ ላይ ሲዘጋጁ ምን ምንለው ማስተር በጀት ምንለው it is the combinations of financial plan operational plan and investment plan of the organization and it have two major components master budget ሁለት ዋና ዋና ኮምፖነንቶች አሉት operating budget እና financing budget ምንለው ማለት operating budget it focus on the income statement and it is supporting schedule when profit plan እንለዋለን በነገራችን ላይ operating budget ምክንያቱም operating budget focus የሚያደርገው ምን ያክል ነው ኢንካማችን የሚለው ምን ያክል ነው ያንን ኢንካም ለማግኘት ወጪ የምናወጣው ኦኬ budgeted income statement አለ ያንን ያሰብነው ኢንካም ለማግኘት ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ምን መሆን አለበት ግዢው ምን መሆን አለበት ኮስቱ ምን መሆን አለበት ስለዚህ ከኢንካም እና ከነሱ ጋር የተገናኙ ስኬጁሎች ላይ ብቻ የሚያጠነጥነው ኦፕሬሽናል በጀት ምንለው ማለት ኦፕሬሽናል በጀት በት ፕሮፊት ፕላን ብንለው በሎስን ፕላን እናደርግም ማለት however some budget may show budget loss ለምሳሌ አዲስ ቢዝነስ ፕላን ስናዘጋጅ ብዙ ጊዜ ምን እናደርጋለን በመጀመሪያዎቹ 2 አመታት ሎስ ሊያጋጥመን በጀተር ሎስ ልንለው እንችላለን ሁሉ ጊዜም ፕሮፊት እንትን በጀት ማድረግ ላይ ተጠብቅብን ይችላል ማለት okay the second part of master budget financial budget it focus on the effect of the operating budget and other plan will have on cash ነው የኦፕሬቲንግ በጀት እና የሌሎች ፕላኖች ወይም እቅዶቻችን
ካሽ ላይ ምን አይነት ኢፌክት አላቸው ፋይናንሱ ላይ ቦሮዊንግ አክቲቪቲን which is repayment activity ኢንተረስት ፔመንት አክቲቪቲን የሚይዝ ነው then ካሽ በጀት አለ ካፒታል በጀት አለ በጀትድ ባላንስ ሺት አለ and ስለነዚህ የሚያጠና ደግሞ ከሆነ ምን እንላለን ስለነዚህ በዚህ መልኩ እናዘጋጀው ከሆነ ደግሞ ፋይናንሻል በጀት እንለዋለን ኦፕሬቲንግ በጀት ኢንካም ስቴትመንት ላይ ፎከስ ያደርግ ፋይናንሻል በጀት ግን ስለ ባላንስ ሺት ስለ ካሽ በጀት ስለ ካፒታል በጀት ፎከስ የሚያደርግ ነው ማለት ፎከስ የሚያደርግ ኦኬ ለዛሬ ኦፕሬቲንግ በጀት ላይ ያሉት ምንድናቸው የሚለው እናያለን በኔክስት ቪዲዮ ደግሞ ፋይናንሻል በጀት ላይ ያሉት ምንድናቸው የሚለው እናያለን ኦኬ ኦፕሬቲንግ በጀት የመጀመሪያው ክፍል ሴል በጀት ሴል በጀት is the starting point of budgeting because many of other budget are directly related to sale and therefore largely derived from sales budget sales budget የመጀመሪያው በጀት ሲሆን ዜን ሌሎቹ አብዛኞቹ ከሱ የሚነሱ ናቸው ከሱ የሚነሱ ካሽ ኮሌክሽን በጀት ብትሉት and በኋላ ሄደን ካሽ በጀት ላይ ስምናየው ብሉት ሌሎቹ ሁሉ ከሱ ጋር ይገናኛል ለምን ኢንቨንተሪ ፐርቼዝ ከካሽ ጋር ይገናኛል ፐርቼዝ በጀት ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ በጀት ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ በጀት በጀትድ ኢንካም ስቴትመንት በጀትድ ባላንስ በጀትድ ካሽ ፍሎ and other all are affected significantly by the amount of revenue that expected from sale ከዛ በኋላ ያለው አክቲቪቲ ሁሉ በጀትድ ባረግ ነው ሴል አማውንት ኦፍ ብር አማውንት ኦፍ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ዲፔንድ እንደሚሆኑ ስለዚህ we should be give a great attention for sales budget because sales budget is detailed schedule showing the expected sale for a budget period the sale budget typically expressed in both sale ብር በዩኒትም በብርም ሊገለጥ ይችላል an accurate sales budget is a key to entire budget process ምክንያቱም በጀት ሴልስ በጀት ላይ መነሳሳት ከሆነ ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች ሁሉ ስህተት ስለሚሆኑ ማለት ነው all part of master budget are dependent on sale budget in the same ways and if the sale budget is done sloppy or messy then the rest of the budget process it is largely waste of time ምን ማለት ነው ሴልስ በጀቱ ላይ ስህተት መንሰራ ከሆነ ሴልስ በጀቱ ላይ አኪዩሬት ማይሆን ከሆነ ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች ሁሉ አፌክት ይሆናሉ በቃ ዝም ብሎ ጉንጭ ማልፋት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዝም ብሎ መድከም ነው የሚሆነው ለምን ምንም ነገር ብንሰራ የተሳስተን የመጀመሪያው ነገር ስለተሳሳተ ማለት so since that we started our master budget from a sales budget we should give a great attention ማለት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት አለብን notice that to prepare sales budget the budgeted cash sale and budgeted credit sale informations of the original data are used and this information can obtain from marketing department and other forecast related sales budget ሁለት ነገሮችን ይዛል budgeted cash sale እና budgeted credit sale የሁለቱ ድምር ምን ያክል በካሽ ለመሸጥ አስበናል ምን ያክል በዱቤ ለመሸጥ አስበናል የሁለቱ ድምር ቶታል budgeted sale ይሆናል ይሄን ኢንፎርሜሽን ከየት እናገኛለን ከማርኬቲንግ ዲፓርትመንት እና ከሌሎች ከሚመለከታቸው ዲፓርትመንቶች ኢንፎርሜሽን እንወስድና we are budgeted total sale is this but the credit amount budgeted credit sale budgeted cash sale ብለን ለሁለት ከፍለን ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ budgeted cash sale ሲደመር budgeted credit sale total budgeted sale ይሰጠናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ለመርቸንዳይዚንግ ካምፓኒ ሁለተኛው ኦፕሬቲንግ በጀት ፓርት ምንድነው cash collection budget okay the schedule of expected cash collection is prepared at the same time for preparing sales budget sales budgeትን ስናዘጋጅ አብረን ደግሞ በጎን ምን ማዘጋጀት አለብን expected cash collection budget which means እንዴት ነው የምንሰበስበው ካሻችንን እና በጀትን ምን ያክል ካሽ ኮሌክት ለማድረግ በጀትን አስበናል የሚለውን እናዘጋጃለን ማለት ነው so since after the sales budget is prepared the schedule of expected cash collection is prepared to show how much cash is expected to receive from the customer ከከስተመሮቻችን ምን ያክል ካሽ ለመሰብሰብ አስበናል የሚለውን የምናሳይበት የበጀት ክፍል ነው cash collection budget ምንለው so cash collection budget it include ሁለት ነገሮችን የሚይዘው current month cash sale plus the previous month credit sale expected to
collect in the current month ማለት ሁለት ነገሮች ነው የሚይዘው ካሽ ኮሌክሽን በጀት ዛሬ ለምሳሌ አንድ ወር እንምረጥና ለምሳሌ ሴፕቴምበር እንበል ሴፕቴምበር ላይ በካሽ የምንሸጠው ሲደመር አምና ወይም ባለፈው ወር ከሴፕቴምበር በፊት በነበረው ወር በክሬዲት የሸጥነው በዚህ ወር ልንሰበስበው እንችላለን ስለዚህ የሁለት ነገሮች ድምር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት previous period credit sale that collected on the current period ወይም account receivable beginning balance ማለት plus current period cash sale በጣም በቀላሉ ነው መስከረም ካለ ለምሳሌ መስከረም ላይ በካሽ የምንሸጠው ይኖራል ይሄው current period cash sale የምንለው መስከረም ላይ በካሽ የምንሸጠው ሲደመር ከነሐሴና ከሐምሌ ላይ በዱቤ ሸጠን ነበር መቼን ሰበስበዋል መስከረም ላይ እንሰበስበዋል ስለዚህ ካሽ ኮሌክሽን በጀት ስንሰራ ሁለት ነገሮች ማወቅ አለብን የመጀመሪያው በከረንት ፔሪድ መስከረም ላይ ካለን መስከረም ላይ ምን ያክል በካሽ እንሸጣለን ዜድ መስከረም ላይ ሆኖ ካለፈው ወር ከሐምሌ ከነሐሴ በዱቤ ከሸጥንላቸው ሰዎች ምን ያክል ካሽ እንሰበስባለን የሚለውን ማወቅ አለብን ማለት የሁለቱ ድምር ነው ካሽ ኮሌክሽን በጀት የምንለው ኦኬ ሶስተኛው after sale are budgeted prepare the purchase budget መዘጋጀት አለበት total merchandise needed to be sum of desire total purchase needed will be the sum of desire ending inventory plus the amount to be fulfilled budgeted sale demand the total need will be partially met by the beginning inventory then the remain they must be come from planned purchase ነው ምን ማለት ነው ፐርቼዝ በጀት ስናዘጋጅ ደግሞ ሶስት ነገሮችን ማወቅ አለብን ፐርቼዝ በጀት ስናዘጋጅ የመጀመሪያው ዲዛይር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ማወቅ አለብን ምን ማለት ነው መስከረም ያወራን ከሆነ መስከረም ላይ ስንት ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እንዲኖረን እንፈልጋለን የመስከረም ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስንት ይሆን እና የመስከረም ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዱ ስንት ይሆን ይሄን ማወቅ አለብን የመስከረም ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድና የመስከረም ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ አስቀድመን ማወቅ አለብን ዜን የመስከረም ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ይኖረናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ዲዛይር ያደረግነው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ አለ ሲደመር ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዳችን አለ ማይነስ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ስናገኝ ፐርቼዝድ በጀት which means ምን ያክል መግዛት እንዳለብን የሚጠበቅብንን የከስተመር ዲማንድ አቺቭ ለማድረግ የምንጠብቀውን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዳችን አቺቭ ለማድረግ ምን ያክል የምንጠብቀውን ሽያጭ ለማከናወን ምን ያክል ግዢ መፈጸም አለብን የሚለውን ለማወቅ ነው ፐርቼዝ በጀት የምንሰራው ስለዚህ ዲዛይር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን እናዘጋጃለን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዳችን እናዘጋጃለን ዲዛይር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እና ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እንደምረን ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ስንቀንስበት ምን እናገኛለን ማለት ነው ፐርቼዝ በጀት እናገኛለን ማለት and the cost of goods sold budget come from directly from the merchandise inventory and merchandise purchase budget ነው ከመርቸንዳይዝ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ማለት ሲጀመር የተሸጡ ዕቃዎች ላይ የወጣባቸው ወጪ ነው ስለዚህ ይሄንንም ቀድመን ማወቅ አለብን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ኮስት ኦፍ ፐርቼዝ በጀት ስንሰራ እንደዚህ ነው የምናደርገው ቢጊኒንግ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዳችን በጀትድ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዳችን ምን ያክል በጀትድ ኮስት ኦፍ ይኖረን የሚለው ለምሳሌ 3 ወር የምንሰራ ከሆነ ይሄ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ማርች ብለን እናስቀምጣለን ኳርተር የሶስቱ ድምር ነው ዜን ዲዛይር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ምን ያክል ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እንዲኖር ነው የምንፈልገው ጃንዋሪ ላይ ፌብሩዋሪ ላይ ማርች ላይ እናስቀምጣለን ዜን ቶታል ኒድድ ኢንቨንተሪ የሁለቱ ድምር የበጀትድ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እና የዲዛይር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እዚህ ጋር እናገኛለን ዜን ማይነስ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ነገር ግን የጃንዋሪ ኢንዲንግ ለማን ቢጊኒንግ ይሆናል ለፌብሩዋሪ የፌብሩዋሪ ቢጊኒንግ ለማን ኢንዲንግ ይሆናል ለማርች የማርች ኢንዲንግ ለኳርተሩም ኢንዲንግ ይሆናል የጃንዋሪ ቢጊኒንግ ለኳርተሩም ምን ይሆናል ቢጊኒንግ ይሆናል ምክንያቱም የመስከረም ኢንዲንግ ለጥቅምት ቢጊኒንግ የመስከረም ኢንዲንግ ለመስከረም ነው ይቅርታ የመስከረም ኢንዲንጉ ለጥቅምት ቢጊኒንግ ይሆናል የጥቅምት ኢንዲንጉ ለህዳር ቢጊኒንጉ ያለ ስለሚሄድ ማለት ነው ዜን መጨረሻ ምን እናገኛለን ሪኳየርድ ፐርቼዝ መገዛት ያለበትን የፐርቼዝ ኢንቨንተሪ መጣት እናገኛለን ማለት ኦኬ አራተኛው ስኬጁል ደግሞ this schedule is based on purchase budget ነው
ቀድመን ሶስተኛው ላይ በሰራን በፐርቼዝ በጀት ላይ ዲፔንድ እንሆንና ምን ያክል ክፍያ እንክፈል ምን ያክል ኢንቨንተሪ መገዛት እንዳለበት ሶስተኛው ላይ አይተናል ኦኬ ክፍያስ መከፈል አለበት ምን ያክል መከፈል አለበት this schedule later need to be prepared ያስፈልገናል ካሽ በጀት መጨረሻ ካሽ በጀት ስንሰራ ምን እንጠቀምበታለን እናየዋለን ፋይናንሻል ፓርቱ ላይ ማለት and disbursement for inventory purchase consist of የሚይዘው ሁለት ነገር ነው disbursement for inventory purchase ሁለት ነገር ይዛል it is payment for purchase on account made on the period plus any payment for inventory purchase made on the current purchase budget period ሁለት ነገሮች ነው የሚይዘው okay አራተኛው ደግሞ disbursement for purchase budget ነው this schedule is based on purchase budget ሶስተኛ ላይ ባዘጋጀነው ዲፔንድ የሚይዘው ሁለት ነገሮችን ነው disbursement for inventory purchase budget it is consist of payment for purchase on account made in period plus any payment for inventory purchase made in the current which is budgeted period የሁለት ነገሮች ድምር ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ መስከረም ላይ ካለን disbursement for purchase budget ስንል መስከረም ላይ በራሱ የገዛነው የዱቤ በካሽ መክፈል አለብን ለመስከረም ላይ ለገዛነው ክፍያ መፈጸም አለብን የተወሰነው ፖርሽን ሙሉንም ሊሆን ይችላል መፈጸም አለብን then ካለፈው ወር ያልከፈልነው ክፍያ ካለ መስከረም ላይ እንከፍላለን ጥቅምትና ነሐሴም ያልከፈልነው አካውንት ፔብል ዕዳ ካለብን መስከረም ላይ እንከፍላለን ኦኬ ጥቅምት ላይ ስንሄድ ደግሞ ጥቅምት ላይ የገዛነውን የራሱን እንከፍላለን then መስከረም ላይ ያልከፈልነው ክፍያ ካለ ጥቅምት ላይ እንከፍላለን ማለት ጥቅምት ላይ እንከፍላለን ስለዚህ total disbursement for purchase budget ስናዘጋጅ ምን እናደርጋለን account payable for beginning balance which means ባለፈው ፔሪድ ያልከፈልነው ዕዳ ካለብን ሲደመር current period cash payment በዚህ ጊዜ ደግሞ የምንከፍለው የካሽ መጠን የሁለቱ ድምር ነው total disbursement for purchase budget የምንለው ማለት ነው ኦኬ አምስተኛው operating expense ምንላቸው ያው selling and administrative expenses ናቸው so this budget it is listed the budgeted operating expense for area other than manufacturing ነው ከምርት ውጪ ያሉ selling and administrative expenses ሊስት ማድረግ ነው ለሰላሪ ለዩቲሊቲ ለሚስላኒስ ለሬንት ለምን ብለን ኤክስፔንሶቻችንን እንዘረዝራለን የሚያስፈልጋቸውን ወጪም እንዘረዝራለን አብለን and all budgeted selling and administrative expense would be compliance and listed down ሁሉ listed መሆን አለባቸው መገለጽ አለባቸው ነገር ግን ትልልቅ ድርጅቶች ከሆኑ ለምሳሌ ትልቅ ድርጅት ከሆነ እያንዳንዳቸው ዲፓርትመንቶች የራሳቸውን operating expense budget ላይ ያዘጋጁ ይችላል individual budget submitted by department head and other person responsible for selling and administrative expense ለምሳሌ ማርኬቲንግ ማናጀሩ ከማርኬቲንግ እና ከአድቨርታይዚንግ ያለውን በጀት ያዘጋጃል ከማርኬቲንግ እና ከአድቨርታይዚንግ ያለውን በጀት human resource የራሱን ያዘጋጃል ፋይናንሱም የራሱ ከፋይናንስ ጋር ያለውን ሌሎች administrative expenses ካሉ እነሱን ያዘጋጁና አንድ ላይ ተደርጎ operating expense budget ይሰራል ማለት ነገር ግን operating expense ማለት የሚያስፈልጉ በጀት የምናረጋቸውን ኤክስፔንሶች ሊስት እናረጋለን ዜን ወጪያቸውን ማብረን ሊስት ማድረግ ነው ማለት ይሄው በዚህ ልክ ማለት ነው salary and wage የጃንዋሪ የፌብሩዋሪ ቶታል advertising ይሄው shipping ይሄው depreciation other expense listed out ማድረግ ነው ያሉን ኤክስፔንሶች selling and administrative expenses listed out እናረጋለን and ወጪያቸውን listed out እናረጋለን then total ብለን እናስቀምጣለን ማለት ኦኬ ቀጣይ disbursement for operating expense budget ኦኬ ለኦፕሬቲንግ የምናወጣቸውን ወጪዎች አስቀምጠናል ኦኬ disbursement for operating expense budget ደግሞ ምንለው we are including on this disbursement for operating expense only cash paid expenses በካሽ የተከፈሉትን ብቻ
እናስገባና በካሽ የማይከፈሉትን ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች እናስወጣቸዋለን ዲስፐርስመንት ፎር ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ላይ ማለት it include only cash paid operating expense by excluding non-cash expense such as depreciation, supplies, prepaid rent, prepaid ቀድመን እየከፈልን ከሆነ የሬንት ቀድመን ከከፈልን prepaid ነው የምንለው አይደል ነገር ግን እየኖርን ብንከፍል ከሆነ ግን ሬንት ኤክስፔንስ ነው እሱ ኦፕሬቲንግ ውስጥ መግባት አለበት ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ውስጥ መግባት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከኦፕሬቲንግ እዚህ ጋር ከዘረዘርናቸው ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች ውስጥ ማንን እናወጣለን ማለት ነን ካሽ በካሽ የማይከፈሉትን በበጀትድ ፔሪዱ በካሽ የማይከፈሉትን ነጥለን እናወጣለን ማለት ነጥለን እናወጣለን ለምሳሌ ቀድም ከዘረዘርን ውስጥ አሁን ማንን አወጣ ዲፕሪሲዬሽን የለም ምክንያቱም በበጀትድ ፔሪዱ በካሽ ስለማይከፈል መጀመሪያ እንደ አሴት ገዝተነው ኮስት ብለነው ከዛ ነው ዲፕሪሺየትድ የሚያደርገው ለዛ እሱን ዲስፐርስመንት ፎር ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ላይ እናስገባቸው ማለት ነው ነን ካሽ ኤክስፔንሶችን አናስገባ ኦኬ the last in operating budget በኦፕሬቲንግ በጀት የመጨረሻው budgeted income statement so budgeted income statement is one of the key schedule in budgeting process it shows the company's planned profit the upcoming budget period and its standard benchmark against subsequent company's performance and it can be measured ስለዚህ ኦፕሬቲንግ በጀት የሚያልቀው budgeted income statement ስንሰራ ነው ያ ደግሞ ለምን ይጠቅመናል ፐርፎርማንሳችን ጥሩ ነው አይደለም አትርፈናል ከስራ የምንሰራው ነገር ፐርፎርማንሳችን ጋር ጥሩ ያደርግልናል ማለት ወይም ደግሞ ፐርፎርማንሳችን ሜጀር ለማድረግ ራሱ የሚያስፈልገን ነገር ነው ቤንችማርክ ነው መለኪያ and the income statement will be completed budgeted income statement የሚያልቀው መቼ ነው ኢንተረስት ኤክስፔንስን ከካሽ በጀት ስናመጣ ነው ምን ማለት ነው budgeted income statement የሚያልቀው ኔክስት የምናየው ፋይናንሻል ፕላኑ ሲያልቅ ኢንተረስት ኤክስፔንስ እናገኛለን ምክንያቱም ኢንተረስት ኤክስፔንስ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ስለማይገባ ሙሉ ለሙሉ budgeted income statement የሚያልቀው ኢንተረስት ኤክስፔንሱን ከካሽ በጀት አምጥተን ስናስገባበት ነው ማለት ነው and if the expected profitability is unsatisfactory the management ስለዚህ በጀት እናደርጋለን ያ unsatisfactory የሚሆን ከሆነ ለማኔጅመንቱ ማይዋጥ ከሆነ የተለያዩ ማሻሻያ አክሽኖች ማኔጅመንቱ በዛ በበጀትድ ኢንካም ስቴትመንቱ ቤዝ ሆኖ ይወስዳል ማለት ነገር ግን ማስቀመጣችን በጀትድ ኢንካም ብለን ማስቀመጣችን ያተጋናል ፐርፎርማንሳችን እንድናስተካክል ያግዘናል ማለት ኦኬ ዛሬ ምን አየን በዚህ ቪዲዮ ያየነው ማስተር በጀትን ለሁለት ከፍለን ኦፕሬቲንግ እና ፋይናንሻል በጀት ብለን ኦፕሬቲንግ በጀት ፎር መርቸንዳይዚንግ ካምፓኒ ያሉትን ዘርዝረናል 7 ናቸው ዘርዝረናል ስለዚህ ኔክስት ደግሞ ምን እናያለን በኤግዛምፕል እነዚህ 7ቱን ስቴፖች በቁጥር በኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው እስከዛው ግን በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ኔክስት ቪዲዮዎችንም ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ